சொன்ன ஏலியனேஷனுக்கும் மார்க்சிசம்ல உள்ள ஏலியனேஷனுக்கும் there is a relationship. Bertolt Brecht said, when you watch a play or movie or a drama, those days drama was popular. So when you watch a drama, you must understand that it is only a drama and not life. So at the end of the scene, they will be announcing, இது வந்து வெறும் டிராமா தான், this has nothing to do with life. ஏன்னா சில பேர் ஈவன் நீங்க எடுத்துக்கலாம், ஜேஎம் சிஞ்சோட த பிளே பாய் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா யார சொல்லலாம்னா அந்த அப்சர்ட் பிளேஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அப்சர்டிசம். ஸோ அந்த மாதிரி பிளேஸ் எல்லாம், வெயிட்டிங் ஃபார் கோடோ, இதெல்லாம் வந்து when it came to mainstream, when it was given a main it was given a capitalistic right where they can publish or they can show their drama, there were riots, கலவரம் நடந்துச்சு. என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஏலியனேட் பண்ணல, அவங்க வாழ்க்கையோட ஒன்றிட்டாங்க. ஓகே, பட் இதுல மார்க்சிசம்லயும் சேம் டைப் தான். பட் எப்படி ஏலியனேஷன் வரும்னா, உங்க குடும்பத்து கூட நீங்க ஹாப்பியா இருக்கிறீங்க, யூ ஆர் ஹாப்பி வித் யுவர் ஃபேமிலி, either with your mother and father or with your wife or husband, whatever it is. So நீங்க அப்படி இருக்கும்போது you are leading a very peaceful life. Your husband or wife goes for work and he or she returns back after some time and spends some time with the family, has some money in his hand and moves in a very peaceful way. இது ஓகே. ஆனா அதே இது அவர் லேட்டா வந்தாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், 8 hours 12 hours போட்டு ட்ரில்லிங் ஒர்க் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், he is returning home. Immediately அவருக்கு என்ன தோணும்? If you are that person, after all the sweat you have spent, வீட்டுக்கு வந்தோடனே என்ன தோணும்? What will you feel? உங்க மைண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். thoroughly stressful. ஏன்னா வந்த உடனே இம்மீடியட்டா உங்களுக்கு ஒரு ஆங்கர் உங்களை அறியாம வரும். அங்க காட்ட முடியாததெல்லாம் we will show only in our families. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது you are alienated from your family as well as you are alienated from the society. இவர் ஏன் ரூடா இருக்காரு அப்படின்னு யோசிப்போம். ஓகே, இந்த மாதிரியான லாஜிக்ஸ் தான் comes with alienation effect. It's one of the effects. ஓகே, இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். டிஸ்கோ, all animals are equal but some animals are more equal than others, which can be seen in Animal Farm by George Orwell. இதே மாதிரி இவரோட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் என்னதுமா? 1984. அதுல ஒரு கேரக்டர் வருவார்ல, அவர் பேர் என்ன? What's the name? Big Brother. That's okay. Protagonist? Ethan Delaware. Yeah, pardon? Who is the protagonist? A person, a boy and a girl will fall in love and finally they will be asked to part ways. Winston Smith. Yes, Smith. I think it should be Winston Smith. Am I right? Yes, Winston Smith, sir. Yes, sir. Okay, he will be in love and that will be going into the years of ministries. There will be ministry of truth. Yes, and the person, they are not allowed to write any letters. And இது ஒரு alienation தானே, எல்லாத்துலயுமே ஒரு alienation இருக்கும். Alienation is not about just segregating one person from the other, but segregating your whole lifestyle, thereby dumping something rubbish into your heads and thereby making you to act foolish. இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி. இது நமக்கு புரியாது, only working class will understand. இதுல war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength, இப்பெல்லாம் வந்து this is how they propagandize. சரிங்களா? So இப்போ important writers பாருங்க. Who is the first writer I have given here? Raymond Williams. Marxism evolve ஆன country எது? Germany. Sure. Communism வளர்ந்த இடம்? Russia. Then what makes you think that it's Germany? அதுக்கு என்ன justification வச்சிருக்கீங்க? Why do you say it's Germany? Karl Marx belongs to the Germany. Karl Marx belongs to Germany. Okay. அதனால good point. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதுக்கு ஒரு ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கும்ல பேக் ட்ராப்ல.
அதாவது கம்யூனிசம் எவால்வ் ஆனது ரஷ்யா தான், பட் அதோட ரூட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் டு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், ஈவன் இன் இந்தியா தேர் ஆர். இப்போ அதனாலதான் அவங்க அடிக்கடி என்னன்னு கூப்பிடுவாங்க, ஒருத்தர் எப்படி கூப்பிட்டுப்பாங்க, மை பிரதர், ஓகே, பாட்டாளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள. இதில் உள்ளவங்களையும் பிரதர், என்னுடைய சகோதரன் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. ஓகே, ஈவன் இஃப் யூ கேன் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அருந்ததி ராய், இஃப் யூ ஹவ் ரெட் காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் யூ வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ற வேர்டிங்ஸ், அவங்களோட நான் ஃபிக்ஷன் நீங்க ரீட் பண்ணீங்கன்னா அசாதியா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், அதுல எல்லாமே அவங்க பிரதர்ங்கிற வேர்ட் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் தே ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங் யூனிட்டி, கிரியேட்டிங் யூனிட்டி. ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி இஃப் இட் இஸ் ஃப்ரம் ஜெர்மனி அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே, இஃப் இட் இஸ் ஃப்ரம் ஜெர்மனி ஆர் இட் இஸ் ஃப்ரம் ரஷ்யா, த பாயிண்ட் இஸ் தேர் ஷுட் பி அ ரெவல்யூஷன் கோயிங் ஆன். அப்போ தான் அந்த மார்க்சிசம் ஆரம்பிச்சிருக்கும். எல்லாத்துக்கும் தேர் இஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இதுல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னது? இந்த தியரியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். It is October Revolution, which happened in the year October Revolution, which happened in the year, I hope it should be 1917. அந்த வாருக்கு நடுவுல தான் நடந்திருக்கும். ஓகே, இந்த அக்டோபர் ரெவல்யூஷன்னால தான் there was a huge uprising and there was a commandment towards Marxism. இதுல இம்பார்ட்டன்டான ரைட்டர்ஸ் யாருன்னு மட்டும் ரைட்டர்ஸை மட்டும் ரீட் பண்ணுங்க பார்ப்போம், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும். ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ், Perry Eccleston, Louis Althusser, Vladimir Lenin, Frederick Benson, Jameson, Hans Robert Juas, Bertolt Brecht, Brecht, Friedrich Engels, Antonio Gramsci, Franz Fanon, Theodore Theodor Adorno, George George Lucas, Lucas, Walter Walter Benjamin, Benjamin, James James Connolly, Leo Trotsky, Max Horkheimer, Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg. okay, if you have seen here you would have known a very crucial idea. Okay, most of them are from Russia or France or Germany. Okay, these three countries occupy. அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு நான் ஃபியூச்சர்ல சொல்றேன். ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம் ஒரு மார்க்சிசம் வந்துச்சு. தேர் வாஸ் அ புரோட்டோ மார்க்சிசம் அண்ட் தேர் வாஸ் அ நியோ மார்க்சிசம். புரோட்டோனா பொதுவா என்ன அர்த்தமா? புரோட்டோ ஃபெமினிசம்னு ஒண்ணு இருக்கு, புரோட்டோ மார்க்சிசம்னு ஒண்ணு இருக்கு, புரோட்டோ ஸ்ட்ரக்சரலிசம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன? Before the movement happened, வந்து காயின் பண்ணிருப்பாங்க. லைக் அதாவது காயினேஜஸ்க்குலாம் முன்னாடியே தேர் மஸ்ட் பி ஹிண்ட். ஓகேவா, ஒரு ஹிண்டோ அல்லது ஒரு சின்ன குவர்க்கி நேச்சரோ ஒன்னு ஒரு தென்பட்டிருக்கும், ஒரு ஒளி மாதிரி. தட் டைம் வாஸ் புரோட்டோ. அதாவது அது வளர்றதுக்கான சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் உருவாக்கி கொடுத்த தோஸ் டைம்ஸ், அதுதான் புரோட்டோன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல நம்ம இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க்ஸை நான் இதுல உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். தீஸ் ஒர்க்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் அ லெக்சர். ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இது அப்படியே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட்டோ ஆர் சம்திங் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். நான் இந்த இதையும் திரும்ப அனுப்பிடுவேன், நோட் வரி. பட் இதை நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, த பெஸ்ட் வே டு மேக் யூசஸ் சம்திங் அபவுட் எவ்ரி திங் தெரியணும். நான் ஹைலைட் பண்ணி இருக்கிறது ஒன்னு டேர்ம்ஸா இருக்கும், இல்லைன்னா முக்காவாசி ஒர்க்ஸா இருக்கும். பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்கேன்ல, ஸோ அதை பத்தி ஒரு ஒன்லைனாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, தட் வில் சர்வ் யூ ஃபார் கிளியரிங் நெட். ஏன்னா பொதுவா questions will be asked from different perspectives. So in this way I am suggesting you to know something about everything. சரியா? லாங் ரெவல்யூஷனா அதை பத்தி எனக்கு 2 லைன் தெரியும் அப்படின்னு நீங்க வரணும், தைரியமா வரணும். ஓகே, அதுக்காண்டி தான் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி நாங்க அங்க கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் ஷுட் பி இட். அண்ட் இதுல நீங்க சில விஷயங்கள் பார்க்கலாம். எப்படின்னா, த லாங் ரெவல்யூஷன், கல்ச்சர் அண்ட் சொசைட்டி, மித்ஸ் ஆஃப் பவர், மார்க்சிசம் அண்ட் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம், for Marx, reading capital, ideology and ideological state apparatus, the state revolution, the political unconsciousness, the ideal embarrassment, and the condition of working class. The condition of working class law a must read for everyone, I suggest. Try பண்ணி பாருங்க. The communist manifesto and the dialectic of enlightenment. நீங்க பிரான்ஸ் ஃபனன்லாம் நீங்க நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். பிரான்ஸ் ஃபனன் பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் உண்டு. Black skin, white mask. Black skin, white mask. Black skin, white masks. வேற என்ன ஒர்க்ஸ் எழுதி இருக்கிறாரு?
If you are remembering it, there is a work before with it. I too couldn't get it, but ஒரு இம்பார்ட்டன்டான work. Wretched of the Earth. Wretched of the Earth. அதுதான் most important. Yeah, black skin white marks is also important with regarding to post colonial, but wretched of the earth is again most essential. சரிங்களா? ஆண்டனியோ கிராம்ஸ்கி நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. About what? Hegemony. Cultural hegemony. Hegemony. Good. Hegemony னா என்ன அர்த்தமா? What is hegemony? Controlling oneself by culturally. Controlling oneself culturally. Okay, nearly you are there. Controlling. Yes. எப்படிமா? Pardon? Mainstream, something which is in the mainstream or which is Okay. Whichever is superior or whichever is in the commanding position. சரிங்களா? அது that will have control. But actual concept என்ன தெரியுமா? The biggest fight is not between hegemonies and the subordinates, but the real fight exists between hegemonies and hegemonies. Do you agree or not? Yes, sir. Yes, sir. Fight for power. That is the most devastating fight we can see in our life. Okay வா? இது நான் சொல்லல. This was said by Stuart Hall. Hegemony will fight its own hegemony அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? தலைமைக்குள்ள பிரச்சனை வந்தா மோசம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அண்ட் இவரை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பெர்டால்ட் பிரச்சனை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி. அண்ட் மற்றவங்களுக்குலாம் ஐ ஹவ் கிவன் சம் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ். அண்ட் வால்டர் பெஞ்சமின் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் உண்டு, ஒரு எஸ்ஏ, ப்ரோஸ் பீஸ், குரூஷியல் ப்ரோஸ் பீஸ், வால்டர் பெஞ்சமினோடது. ஐ ஹவ் ரெட் தட் டூ. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Age of mechanical reproduction. Work in the age of mechanical reproduction. Mechanical reproduction. Reproductionோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாரு. இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனை பத்தி அவ்வளவு தெளிவா இருக்கும் அந்த ஒர்க்ல. ஸோ இது ஒண்ணு. ஜேம்ஸ் கேனோலி இருக்காரு அண்ட் ரோசா லக்சம்பர்க், இவங்க எல்லாம் குரூஷியல் ரைட்டர்ஸ். ஆனால் ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நோ மார்க்சிஸ்ட் ரைட்டர் வில் எக்ஸிஸ்ட் வித்வுட் அ டச் ஆஃப் லிட்ரேச்சர். என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு மேற்கோளுக்கோ இல்லைன்னு ஏதோ ஒரு விஷயத்திலயோ they will have a touch with other theories or other criticism or other pieces of literature. அதனாலதான் மேக்சிமம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட இதை பாத்தீங்கன்னா 2 டேக் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யார சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஃப்ரெட்ரிக் ஜேம்சன் எடுத்துக்கோமே, த பொலிட்டிக்கல் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ். இவரை நம்ம சைக்கோ அனலிஸ்ட்னு சொல்லலாம், மார்க்சிஸ்ட்னு சொல்லலாம். ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் தியரி, மார்க்சிசம். ஓகே, இன்னொன்னு கல்ச்சுரல் மெட்டீரியலிசம். ஸோ ரெண்டு அசோசியேட் ஆயிருப்பாங்க. யாருமே தே டோன்ட் ஸ்டாண்ட் ஃபார். ஈவன் நீங்க எவரை எடுத்தாலுமே, ஈவன் நம்ம யாரு நம்ம ஃபேமஸான ரைட்டர், டெத் ஆஃப் தி ஆத்தர் யாரு? டெரிடாவை வச்சு இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆக போய் தான் அவர் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட். அவ்வளவுதான். அவர் அடிச்ச ஜம்ப்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஜம்ப். ஓகே, அந்த மாதிரி நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஓகே, சோ இதெல்லாம் நீங்க ஒரு பேசிக்கா பாத்துக்கோங்க. தீஸ் ஆர் தி ரைட்டர்ஸ் டு பாண்டர். அவ்வளவுதான். ஐ எம் கிவிங் திஸ் as a snippet. சோ இது பாத்துக்கங்க. இப்போ இந்த ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல் ஒரு ஸ்கூல் இருக்கா? இதை பத்தி நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஐ நோ வெரி வெல். ஹூ ஆர் த ரைட்டர்ஸ் தேர் பிலாங்கிங்? well, scholars actually. Max Hockimer. Then Theodore Adorno, Eric Fromm, Herbert Marcuse. இவங்கெல்லாம் crucial members of Frankfurt School. What does a school mean? இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க பாப்போம். What is a school? Associated with particular thought. Yeah, good. They carry a அந்த மாதிரி பழக்கம் நம்ம ஊர்ல கிடையாது. ஓகே, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது BA, MA, அப்புறம் PhD, இவ்வளவுதான் தெரியும். பட் ஆக்சுவலி அவங்க எல்லாம் எப்படின்னா, they will have a particular thing to research upon. நம்ம ரிசர்ச் மாதிரி இருக்காது. பட் they will expand ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ்னா யாரோ ஒருத்தரை வச்சு இன்ஸ்பயர் ஆகி they will be fans. நம்ம ஊர்ல ஆக்டர்ஸ்க்கு தான் ஃபேன்ஸ், அங்க ரைட்டர்ஸ்க்கு அதிகமான ஃபேன்ஸ். சோ அந்த மாதிரி ரைட்டர்ஸ் மேல உள்ள ஈடுபாடுனால அவங்கள தோண்டி புது தியரிஸ். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நியோ அரிஸ்டாட்லியன், அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா ஸ்காலர்ஸ் அவங்க போட்ட எஃபர்ட். ஓகே,
இது வந்து வேர் இஸ் இட் லொகேட்டட்மா? Frankfurt School? Russia? Germany. ஜெர்மனி. கத்தே இன் ஜெர்மனி. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கத்தேல அது ஒரு ஸ்கூல், அவ்வளவுதான். எப்படி ஸ்கூல் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஸ்டடீஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஆஃப் Frankfurt ஸ்கூலுங்கிறது ஒரு தனி ஸ்கூல், அவ்வளவுதான். இட் இஸ் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் அ ஸ்கூல். ஓகே. அண்ட் Frankfurt School is known for a particular brand of culturally focused neo-Marxist theory, a rethinking of classical Marxism to update, இதான் important, to update it to their social historical period living, thinking and writing in the aftermath of Marx's failed prediction of revolution. மார்க்ஸ் ஃபெயில் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு வந்தவங்க தான் இந்த குரூப். இதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஆள் யாரு அப்படி, நியோ மார்க்சிசம் எவால்வ் ஆனதுக்கு காரணமும் Frankfurt ஸ்கூல் தான். அந்த ஸ்கூல்ல கடைஞ்சி எடுத்ததுலதான் மார்க்சிச ஃபெயிலியர்னு கடைசியில கொண்டு வந்தாங்க. மார்க்ஸ் ஈக்குவாலிட்டியை நோக்கி நம்மளை கொண்டு போல, பட் ஹி வாண்டட் அன் அப்ரைசிங், ஹி வாண்டட் அ ரெபலியன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க. அண்ட் ஈவன் இந்த ஃபெயில்டு ப்ரெடிக்ஷனாலதான் இப்படி ஒரு விஷயம் உருவாயிருக்கு. கிளாசிக்கலே வேணான்னு சொல்லி ரீஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுல ரொம்ப ரொம்ப ஃபோர் ரன்னரா இருந்த ஒரு பர்சன், இதுல மென்ஷன் பண்ணாத ஒரு நபர் யாருன்னா லூயி ஆல்துசர், குரூஷியல் மெம்பர் ஆஃப் நியோ மார்க்சிசம். சரியா? ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் வாட் இஸ் RSA, ISA? Ideology state apparatus and repressive state apparatus. What is the difference? Ideology means controlling oneself by some ideas. Repressive means by repressive measures, by controlling military or militant powers. Okay, good. RSA repressive, வேற கேட்டாலே தெரியும். repressing through physical appearances, physical looks மூலமாவே பார்த்த உடனே பயப்படுறோம்ல, that inert quality which has been induced for years. So அது வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இட்ஸ் கேப்பபிலிட்டியாவே மாறிட்டு, ஸோ டு ரியாக்ட். ஸோ அதுதான் வந்து ரெப்ரசிவ் ஸ்டேட் apparatus. பட் நம்மளை வந்து வி ஆர் இன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு தெரியாமலே நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணா தட் இஸ் ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் apparatus. இதுல மேஜரான ISAக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இன்ஸ்டிடியூஷனலைசேஷன். ஓகே, வி ஆர் ஸ்டடிங் சோஷியல் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இங்கிலாந்து. நம்மளோட ஹிஸ்டரி நமக்கு தெரியாது, இந்தியன் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு ஒண்ணு பெருசா நமக்கு தெரியாது. பட் நம்ம சோஷியல் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு ஒண்ணு படிக்கிறோம் பிகாஸ் வி ஆர் இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ புரியுதா? தட் இஸ் ஐடியாலஜிக்கலி கண்ட்ரோலிங் யூ. வியர் ஷூஸ், வியர் அ டை, வியர் அ கோட், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் they are not wrong. If you wear it not, it's your decision, but that is being ideological. Okay, that is just being insisted without our notice. And the next இதுதா ரொம்ப ரொம்ப crucial-மா, interpellation. What do you know about this? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா இருக்கா? The term interpellation was an idea introduced by Louis Althusser to explain the way in which ideas get into our heads and have an effect on our lives so much that we believe that they are our own. இது எப்படின்னா, எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்த புகழ்ந்தே நம்ம பக்கம் தள்ளிடுவாங்க. ஓகே, வாட் எவர் வி திங்க், they make us, அதை அசைப்படுவோம் தெரியுமா, we take it inside and திரும்ப திரும்ப அதை திங்க் பண்ணி ஒரு கட்டத்துல வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் we will start believing that yes, I belong to it அப்படின்னு. ஓகே, சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா இட்ஸ் த ஐபோன். இஃப் யூ ஹாவ் an apple at the back and eat an apple symbol in your back of your phone, then you believe that you are rich, you are showy. Okay, so this is interpellation. It is of use, I know it is useful, but not much different than the one that is being sold for 10,000 rupees, an Android one. Okay, there will be limited features and safety and security, there is nothing. Actually, both are similar. So, but why we opt for a lakh phone to show? Okay, that is the interpellation. And Stuart Hall once encountered this. While he was, Stuart Hall belongs to which country actually? Do you know? Jamaican. Very good, Jamaica. He is a Jamaican British. Okay, so then he settled in Britain, but he was born in Jamaica. He's a black, and you would have seen his lectures as well, interviews. So when he was in his room, he was called by a person from downstairs. This was an incident that happened. How was he called? He was called as, "Hey, black," and immediately nobody. He is in an apartment. Somebody is calling someone as black. But immediately Stuart Hall rushes to the window to see who is down, which shows that he has been interpellated that he is a black and not a human. If you say white,
nobody is going to look through the window. But if we say black, they are going to look through the window, which says that he has been ideologically tested to believe that I am a black. I will be known as, recognized as a black, not by my name. So this is the thing. This is called interpolation and base and superstructure. What do you know about this? Can you explain? Anyone explain? Base and superstructure, ma? You all know, okay, but I want to know what is the meaning of it, or what do you understand? This is a very common example. Wherever I lecture, I used to give this example because very easy to gather, okay, as a concept. I always say that it is like a plant. It is like a plant. The roots which were helpful for the growth of the plant is base. And the ones which we see outside, which is so glossy, which is so attractive, the flowers, the beautiful smell, the scent, these are all superstructures. Without the base, there is no Superstructure. Superstructure. Should be actually recognized. The base. But which is recognized actually? The base. Superstructure. Superstructure is recognized and base is neglected. Now, I won't say it's neglected, but it's not given much attention. So the base is like the workers, and the superstructure is who all enjoy their lifestyle by exploiting the workers. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் பேஸ் அண்ட் சூப்பர்ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிற கான்செப்டை they brought. அதுல பாருங்க தெளிவா தெரியும். The base determines conditions. Okay, the base determines the conditions, the superstructures. Conditionsனா உருவாக்குது. Yet the superstructure often influences the base. ஒரு கட்டத்துல வளர்ந்து வந்து நம்ம மேல ஏறிட்டு வந்து அடிப்பாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி. ஓகே, நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கி இருப்போம், பட் நமக்கு மேல போறது தப்பு இல்லை, பட் அதை கீழே இறக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அப்படி ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா they will be the best examples. இங்க நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன்னா, ஒர்க்கிங் கிளாஸும் லாவும். புரியுதுங்களா? இப்போ ஒரு யூ நோ வெரி வெல் தட் தேர் இஸ் a fitting example. இந்த இது இருக்கு தெரியுமா, உழவர் சந்தை. have you heard of it? Where who fixes Maharaja. Yes, correct. Farmers fix the price. So farmers fix the price na enna artham? They produce, they fix the price, and they sell it off and they assume the profit and everything. So if it is being sold to in the market or somewhere, nobody is going to give the actual price. புரியுதுங்களா? So that is what is the உழவர் சந்தை. That is the best example to say that base and superstructure are equal. Because producer நான் தான், at the same time the one who brings it to the people அவரும் நான் தான். ஓகே, பட் அதே நேரத்துல வேற ஒரு ஆள்கிட்ட கம்மியான விலையில நீங்க விற்க நேருச்சுன்னா that should be superstructure. Okay, you have nothing to do with the product you have produced. அதுதான். And the next one, commodification. What is commodification? Commodity na? What do you mean by commodity? Goods. Very good. Goods na எதெல்லாம் நீங்க சொல்லலாம் பேசிக்கலி? பேசிக்கா நீங்க என்னமா சொல்வீங்க? இப்ப குட்ஸ்னா பேசிக்கா Things we buy with money. Things we buy with money. Good, very good. Import, exports, whatever it is, that should involve money. அவ்வளவுதான். மானிட்டரினா Based on needs. Based on Needs. Yeah, based on needs. That's why we are all consumers. நமக்கு ஏதோ ஒரு நீட் இருக்க போய் தான் ஆனா metaphorically speaking, okay, figuratively speaking, we can also be commodities. How? Let's see. Things such as friendship, knowledge, women, etc. are understood only in terms of their monetary values. Commodity fetishism. What do you mean by fetishism is, you have lots to choose and so you will make the wrong choice. There are 1,000 saris or 1,000 shirts to choose. We will end up choosing the wrong one if we are standing there for a long time. We can get satisfied after half an hour that we have chose the right one, but we will choose only the wrong one. But in a shop where there is only 10 to choose, we will choose the best among that. Okay, this is commodity fetishism.
Okay, and if you see a person or a relationship based on money, then it is commodification. இது எங்க ரிலேட் ஆகுது மார்க்சிசம்ல? Where it is relative? Could you say? Yeah, any guesses, any tries? Where it has a connect with Marxism? No idea. Yeah. Sir, can you repeat the point? Yeah, actually, what is the connection between commodification and Marxism? How can you relate? Commodification relates to capitalism. Okay, what ways? Rich people buy many things, but whereas poor people can't buy what they need. Yeah, this is a point of view. Good rich people, actually, for rich people, the commodities are working class. Correct? They give some money and they buy the person and his services. Okay, and even if he deserved more, he will be given less, which means he is becoming his commodity. You see, you buy a book, you can tear it or use it, you can underline it, but if you are getting the book from another person, you will be very careful, right? They are answerable. So when a person is exploited, when a thing is exploited, it's your thing, which means your commodity. When a worker is seen in this way, the worker becomes his commodity. He can use in ways possible. Okay, and the next is division of labor. Division of labor is very easy, very common. Different types of works will be given to different people in order to minimize time and minimize and to reduce the money. The weightage can be reduced. Okay, நிறைய வேலைகள் நிறைய பேருக்கு பிரிச்சு கொடுப்பாங்க, அது நார்மலான ஒரு டேர்ம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் கான்சியஸ்னஸ். Consciousness that denotes people's inability to recognize inequality, oppression, and exploitation in a capitalist society. Okay, first used by Lucas. First, false consciousness na நம்மளுடைய தவறான அண்டர்ஸ்டாண்டிங், that is called as false consciousness. That's all. Okay, நம்ம வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தெரியுமா, ரிலேட்டடான ஒரு டேர்ம். நம்ம அடிமையா இருக்கோன்னு தெரியாம அதை பிலீவ் பண்ணுவோம். அது என்னது? அதுக்கு பேர் என்ன? Interpolation. Yeah, what apparatus? Ideological state apparatus. Ideological state apparatus. அதோட பேஸ் இதுதான், ஃபால்ஸ் கான்சியஸ்னஸ். நீங்க ஃபால்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் நம்ப ஆரம்பிச்சா தான் நீங்க ஒரு ஐடியாலஜில கண்ட்ரோல், அவ்வளவுதான். ஓகே, and next one is ideology. Ideology was defined by French Marxist philosopher Louis Althusser. And ideology na என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. அந்த கொட்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். The imagined existence of things as it relates to the real conditions of existence. Okay va? So just a minute. Okay, sorry. So ideology வந்து அப்படின்னா என்னன்னா, it's an imagined existence, it's not real. Okay, as it relates to the real conditions of existence. அதாவது இமேஜினேஷன்ல தான் இருப்போம், பட் ரியாலிட்டி வேறையா இருக்கும். ஓகே, பட் நம்ம எதை நம்புவோம்? இமேஜினேஷன் நம்புவோமா, ரியாலிட்டியை நம்புவோமா? உடனே இம்மிடியேட்டா இமேஜினேஷன் தான். நம்மளுக்கு கற்பனை வளங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி, சரிங்களா? ஸோ செட் ஆஃப் பிலீவ்ஸ் யூசிங் சிம்பிளிசம். நேரா சொன்னா ஒன்னையும் கேட்க மாட்டீங்க. யாராவது ஒரு பிலிம் ஸ்டார் வரணும், இல்லைன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வரணும், அப்பந்தான் பூஸ்ட் குடிப்போம், சரியா? ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, த பாயிண்ட் இஸ் வி ஆர் இமேஜினேட்டிவ்லி கான்குவர்ட். ஓகே, in our imagination we are conquered, which means in reality also you are handcuffed sideways. Okay, alternatively we are being handcuffed everywhere. Okay, next is surplus value. Surplus value na enna, நீங்க ஒன்னு கொண்டு வர்றதுக்கும் மீறி கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வந்தீங்கன்னா that is surplus, extra, miscellaneous. ஓகே, அப்படின்னா என்னன்னா, which is translated into profit in capitalism. இப்போ நீங்க ஆக்சுவலா வாங்குற சம்பளத்துக்கு 4 hours ஒர்க் பண்ணணும், பட் யூ ஆர் மேட் டு ஒர்க் 8 hours. ஓகே, நம்ம அதை ஒத்துக்கிட்டோம். அப்ப அந்த 4 hours ப்ராஃபிட் யாருக்கு போகும்? சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர். பாஸ், அதான் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அப்ப அது எக்ஸ்பிளைட்டேஷன். அப்புறம் என்ன செய்வாங்கன்னா, வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போனஸும் கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும்? வாவ், போனஸ், வண்டர்ஃபுல் அப்படின்னு நம்ம போயிருவோம்.
Okay, this is the reality. And then capitalism, you all know very well. It is the control. Capitalism வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்னா அதோட விதை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைவேட்டைசேஷன். பிரைவேட்டுக்கு நீங்க எவ்வளவு மூவ் பண்றீங்களோ கேபிட்டலிசம் அந்த அளவுக்கு ஆட்கொள்ளும். பிகாஸ் வென் கவர்மெண்ட் ரிமூவ்ஸ் இட் ஃப்ரம் அ கவர்மெண்ட் ஐடென்டிட்டி, then directly a private or a person is getting hold to it. இமீடியட்டா என்ன ஆகும்? அவங்க வச்சதுதான். வாட் எவர் இட் இஸ் யூ ஹாவ் டு அஃபோர்ட், இல்லைன்னா வெளியே போ. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கேபிட்டலிசம் இஸ் ஆல் அபவுட். இதில் நீங்க பாருங்க, மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் லேபர் ஃபோர்ஸ். இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கேபிட்டலிசம்னா என்ன அப்படின்னு. இதெல்லாம் சில டேர்ம்ஸ்மா. அரிஸ்டோக்ரசி அப்படின்னா டாமினன்ட் பீப்புள், டாமினன்ட் கிளாஸ். ஆக்சுவலா இதெல்லாம் வந்து ஹையரார்கிஸ், சரிங்களா? ஸோ அடுத்தது பூர்ஜுவானா மிடில் கிளாஸ், ப்ரோலிட்டாரியேட்னா ஒர்க்கிங் கிளாஸ். சரி, அந்த மூணையும் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா? அரிஸ்டோக்ரசி, பூர்ஜுவா, ப்ரோலிட்டாரியேட். இந்த மூணும் ஒவ்வொரு நாட்டு இதா படிச்சுக்கணும், சரியா? அண்ட் எக்கனாமிக் பேஸ்டாவும் வரும், கிளாஸ் பேஸ்டாவும் வரும். நான் கம்யூனிட்டிக்குள்ள போக முடியாது, ஸோ அதனால ஐம் ஸ்டாப்பிங் வித் திஸ். அந்த கம்யூனிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் எக்கனாமி, இந்த ரெண்டுல எதை வச்சு பார்த்தாலும் இந்த மூணு தான் பிரிவினை, சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட், alienation. By who said this term in Marxism? Who said it? If it is Bertolt Brecht there, here it is Karl Marx. Karl Marx. Good. Karl Marx. The process whereby the worker is made to feel foreign to the products of his or own labor. சரியா? வாங்கிட்டு அதே ப்ராசஸ், அதே ப்ராடக்டை நம்மளுக்கு ஏதோ சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி விலகிட்டு போறது. த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இந்த மூவி நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்களான்னு கூட தெரியல, பட் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மூவிஸ் டு வாட்ச் பை அன் எஜுகேஷனிஸ்ட். நீங்க எஜுகேஷனையோ டீச்சரையோ உங்களோட எய்ம் அதுன்னா, த மூவிஸ் நேம் இஸ் வண்டர்ஃபுல் மூவி, வாகை சூடாவா, த மூவிஸ் நேம். ஓகே, இஃப் பாசிபிள் வாட்ச் தட் மூவி. That will show you what real capitalism is. And then antagonistic contradiction, it's a term by Lenin. Notion that compromise between different social classes is impossible and their relations must be of struggle. There is no negotiation, there can be no peaceful talk, but there can be only struggle. நீ கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும், இதை விட்டு மீண்டு வர முடியாது, வேற ஆப்ஷன் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இதுல வர்ற நமக்கு சொல்லக்கூடிய பாடம். ஆன்டகானிஸ்டிக்னா நெகட்டிவ்னு அர்த்தம், வில்லன் அர்த்தம். கான்ட்ரடிக்ஷன்னா வேறுபாடு. ஸோ போத் ஆர் ரிலேட்டட் பை லெனின். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. மார்க்சிசம் ஆர்கியூஸ் தட் எனி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஈதர் கான்சியஸ்லி ஆர் அன்கான்சியஸ்லி. சில நேரம் கான்சியஸாவே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம், ஆனா தெரிஞ்சே இருப்போம், சரியா? அன்கான்சியஸாவும் இருக்கலாம். And it does not define truth as much it represents ideologies. Truth represent பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இதெல்லாமே நம்ம முன்னாடியே பார்த்ததுனால now it becomes easy. Now I am asking you a simple question. Now have you gathered what Marxism is? தெளிவா தெரிஞ்சிச்சா? Yes sir. So நம்ம மார்க்சிசம்னா என்னங்கிற டெஃபினிஷனை பார்க்காமலே we have come to know what Marxism is. டிடக்டிவ் வே ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங். ஃபர்ஸ்ட் பெருசுல இருந்து நம்ம போனோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ், அதுக்கப்புறம் தான் வரணும். பட் ஒர்க்ஸை பார்த்துட்டு அப்புறம் டேர்ம்ஸை பார்த்துட்டு இப்போ மேலே நோக்கி போறோம். ஓகே, வி ஆர் டூயிங் திஸ். ஸோ இப்போ ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு. இனிமேல் நான் வாசிச்சாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய தேவையே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அண்டர் திஸ் மாடல், Marxist reading of Wordsworth's Romanticism as a means through which the urban, middle and to upper class English elite attempted to maintain hegemony over the rural agricultural peasant class. It is a mindset. These people will be like this. Okay, they will have nothing in their minds except to follow. We are all followers, but we are all not good leaders. Okay, புரியுதா? It's ironical statement. நான் அது ஐரானிக்கலா சொல்றேன், பட் அங்க கொடுத்துருக்கிறதும் நான் சொல்றதையும் உங்களால் ரிலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க, Marxist theory suggests that if hegemony is maintained through ideology, the oppressed might gain control of their own ideology. அதாவது தன்னை முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சூத்திரம் தெரிந்த ஒருத்தனாலதான் சர்வே பண்ண முடியும். அடுத்தவங்களால நான் ஈஸியா கண்ட்ரோல் ஆயிருவேன் அப்படிங்கிறவங்க they can't survive. Do you get my point? முதல்ல செல்ஃப் கண்ட்ரோல்னு ஒண்ணு சின்ன வயசுல இருந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல,
அதுக்கு ரீசன் என்ன தெரியுமா? செல்ஃப் கண்ட்ரோல் தான் இன்னைக்கு பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம். அதை தான் இங்க இம்பார்ட்டண்டா சொல்றாங்க. செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்துட்டா என்ன ஆகும் தெரியுமா? நான் எப்படிப்பட்டவன், நான் இந்த வேலையை பார்க்கணுமா, எனக்கு என்ன தலையெழுத்தா, நான் பண்ணுவேன், பட் இதை கொடு, அந்த உரிமை வரும். உங்கள்ட்ட திறமை இருக்கும், உரிமையும் வரும். அதுதான் சொல்றாங்க. This explicitly in the argument presented by Virginia Woolf in Room of One's Own, women will break the cycle of oppression by writing their own stories by defining themselves as human. ஒன்னு புரியுதா உங்களுக்குமா? வெர்ஜீனியா வுல்ஃப் ரூம் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஒன்ல என்ன டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. விமென் ஷுட் ரைட் தேர் ஸ்டோரிஸ். எனக்கு ஒரு ரூம் வேணும், கொஞ்சம் பணம் வேணும், ஒரு இது வேணும், எனக்கு ஒரு இந்த செட்டப் வேணும், அவ்வளவுதான். அப்படி இருந்தா we can represent ourselves. கரெக்ட். சினுவா சிபியும் அதே தான் சொல்வாரு. நாவலிஸ்ட் அஸ் எ டீச்சர் படிச்சிருக்கீங்களா? என்ன சொல்வாரு? யூ டியர் ரைட்டர்ஸ், write for your society and not for the Europeans. Write for Africa, not Europeans. Chimamanda Ngozi Adichie, if you have known her, Purple Hibiscus, I think, yes, Americana, அதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்கல்ல, அந்த ரைட்டர், she has also given the same thing. Don't feel ashamed to represent a girl who is black, who is very thinny, who is not so attractive, not so lust ridden, but she can also have a place in literature. ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தருக்கு ரைட்ஸ் வேணும், ரைட்ஸ் வேணும், ரைட்ஸ் வேணும் நம்ம கத்துனோம்னா தட் பிகம்ஸ் அ ஸ்ட்ரகிள். அந்த ஸ்ட்ரகிள்னால நம்ம என்ன நம்மளே நம்மள சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னா we are oppressed அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப ஸ்டாம்ப் பண்றோம். பட் நமக்கு வேற வழியும் கிடையாது. ஓகே, இதுதான் இருக்கிறதுல பெரிய ஐரணி. ஸோ ரூம் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன்ல உமன் ரைட்டிங் வேணும்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இவ்வளவு நாள் மென்னு விமனை பத்தி எழுதினாங்க, இப்போ விமனை பத்தி எழுதட்டுமே அப்படிங்கிறாங்க. லிட்ரேச்சர்ல இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பாருங்க. ஹிஸ்டாரிக்கல் மெட்டீரியலிசம். The author hopes to show how all human relations are the root of class struggle between oppressor and oppressed, or a struggle for control of means of production. For example, நல்லா பாருங்க, Things Fall Apartல ஒரு struggle வரும். Am I correct? ஓகாங்கோ, அந்த ரெண்டு கிளானுக்கும் நடுவுல there will be a conflict. A Doll's House, இதுல வெல்த், சோசியல் கிளாஸ், டொமஸ்டிக் கான்ஃபிளிக்ட். நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். டால்ஸ் ஹவுஸ் சூப்பர் ஸ்டோரி. ஸோ இதுல பாருங்க, நல்லா கவனிங்க, இதுதான் கீ. ஓகே, இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஹிஸ்டரி அது வாட்டுக்கு இருக்கும், சரியா? ஹிஸ்டரியில இருந்து என்ன வருதுமா, நெக்ஸ்ட் என்ன உருவாகுது? ஹிஸ்டரிக்கு அடுத்து என்ன வருது? வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் இன் த லைன்? ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ். அதுக்கு அடுத்து ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் வந்துட்டோம், சரி, எல்லாரும் ஒன்னாயிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஆரம்பிக்குது. நெக்ஸ்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், அதாவது யார் கண்ட்ரோல் எடுக்க அப்படிங்கறதோட பிரச்சனை. லாஸ்ட் அது எங்க முடியுது? லிட்ரேச்சர். Yes, finally writing becomes the only hope. The German ideology, இது ஒரு work written by Marx. Okay, it is the reality which creates the mind and not the way around. Okay, இது ஜெர்மன் ஐடியாலஜினா அவர் சும்மா ஒரு ஜெனரல் ஓவர்வியூ கொடுத்திருப்பாரு. I have just given it. As Marx points elsewhere to both historical circumstances and class, social and economic, அதே தான் வரும். எப்படி வருதுங்கிறத ஒரு ஜெனரலா கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஒர்க் நான் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஸ்லைட்ல என்ன இருக்கு? Das Kapital. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க். என்ன இதுல ஒரு கோட் மட்டும் நல்லா பாத்துக்கோங்க. He described his purpose as to lay the economic law of motion of modern society. There should be a economic law. இம்பார்ட்டண்டா அதைத்தான் அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாரு. So the first volume was published in Berlin in 1867. The second and third volumes, edited by his collaborator Friedrich Engels, were published posthumously in 1885 and 1894 respectively. So பாத்துக்கோங்கம்மா, ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் 1867, அடுத்த வால்யூம்ஸ்லாம் எடிட்டட் பை எங்கல்ஸ், சரிங்களா? போஸ்ட்மஸா தான் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஹி டைட் ஆக்சுவலி பிஃபோர் திஸ். ஸோ 1883 இறந்துடுறாரு யாரு? கார்ல் மார்க்ஸ். ஸோ 1883 இறந்த பிறகுதான் இது பப்ளிஷ் ஆகுது, பாத்தீங்களா? அதுக்கு அடுத்த வருஷமாமா, அதுக்கு 2 வருஷம் தள்ளி 1885 Das Kapital gets published. So bourgeois and the proletarians உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் அதை சொல்லிட்டேன், so it's not needed.
கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ, இதுவும் யாரோட ஒர்க் தான்? கேபிட்டலிசம் ஐடியாலஜி அதேதாமா. இதுல நீங்க ஒன்னும் நீங்க பெருசா தெரிஞ்சுக்க ஒண்ணும் இல்ல. பட் சும்மா அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நான் இம்பார்ட்டன்டான 3 பாயிண்ட் மட்டும் தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமான சஜஷன். செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. Marx explains that each class of people in the society will work towards the destruction of classes that are inferior to them. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு சுப்பீரியரா உள்ள கிளாஸஸ் அடிச்சு உடைங்கன்னு சொல்லல. முதல்ல உங்களுக்கு இன்ஃபீரியரா ஒருத்தர் இருப்பான் தெரியுமா, அவனை உடைங்க, மைண்ட் செட் கொண்டு வா, நீயும் நானும் ஈக்குவல்னு சொல்லி பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க. And he suggested that all classes and government should be abolished. இதுதான் இவர்கிட்ட உள்ள பிரச்சனையே. இதனாலதான் என்ன வந்துச்சுன்னா நியோ மார்க்சிசம்னு ஒண்ணு உருவாச்சு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இவர் சொல்றது என்னன்னு புரியுதா? கவர்மெண்ட்டை பூரா அபாலிஷ் பண்ணிட்டு புதுசா ஒண்ணு உருவாக்கணும், நல்ல விஷயம். பட் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா கவர்மெண்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனே இருக்கக்கூடாதுன்னு. ஸோ கண்ட்ரோலே ஃபர்தரா இல்லாம போயிடும். ஈக்குவாலிட்டிங்கிற பேர் ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். பட் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இப்ப நான் மேல காட்டுற ஸ்லைட்ல உள்ளதெல்லாம் பேக்ட்ராப்ஸ். எந்தெந்த ஈவெண்ட்ஸ் தே இன்ஸ்பயர்ட் ஃபார் த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் மார்க்சிசம். ஸோ பிகினிங்ல 1914 to 18ல வேர்ல்டு வார் 1. வேர்ல்டு வார் 1க்கும் மார்க்சிசம்க்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பெரிய டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துச்சு, நிறைய வீடுகள் அழிஞ்சிருச்சு. வேஸ்ட் லேண்ட் டிஎஸ்எல் எழுதினார்ல, எல்லாமே தேவர் ஆஃப்டர் மேத் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் 1 தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேப் இருந்துச்சு, பிரச்சனை இருந்துச்சு. அதை ஃபில் பண்றதுக்காக ஜெர்மனிலேயும் ரஷ்யாலையும் இது ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸை ஏற்படுச்சு. ஓகே, இது நல்லா இருக்க, இப்படி இருந்தா வார் வராதோ அப்படின்னு ஒரு திங்கிங். அண்ட் தென் நான் அக்டோபர் ரெவல்யூஷன் சொன்னேனாமா, 1917 ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன். சரிங்களா? சோ அதனால இதோட ரெவல்யூஷன் என்னன்னா, வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் பை த ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் த ஒர்க்கர்ஸ். நாங்களே எங்க கவர்மெண்ட்டை ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறோம், தள்ளி பேரு கேபிட்டலிசம் அப்படின்னு சொன்னதுதான் இந்த ரெவல்யூஷன். ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து 1968ல ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிரான்ஸ்ல ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க. எதுக்காக எதிரா அப்படின்னா, பிரெஞ்சு கேபிட்டலிசம்க்கு எதிரா 1968ல. ஓகே, யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டை வந்து ஒழுங்கா டிசால்வ் பண்ணிருங்க, மோசமா போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் இன்னொரு ஈவெண்ட், முக்கியமான ஈவெண்ட் 1780s to 1840s. உங்களுக்கு சோசியல் ஹிஸ்டரியில யூ ஷுட் ஹவ் கம் அக்ராஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். இதுல என்ன அர்த்தம்னா, ஃபார்மர்ஸ் ஃபேக்டரி ஒர்க்கர்ஸா மாறி மாடர்ன் சொசைட்டி ஆரம்பிக்குது. இது இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், நோட் திஸ். when farmers become factory workers, modern society began. ஓகே, எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா, ஃபார்மிங்ல இவ்வளவுதான் கிடைக்குது, பட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணா அவ்வளவு கிடைக்குது, அங்க வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பீப்புள் யூஸ் டு பி டைட் டு their land and to their families. பட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறமா, எப்பா வேணாம், இதுல எதுலயுமே லாபம் இல்லை, நான் சிட்டிக்கு போறேன், இடம் பெயர்ந்தாங்க தெரியுமா, தட் மாஸ் இமிகிரேஷன் இன்டு த சிட்டிஸ். அதனால வந்த எஃபெக்ட் தான் மோசமான கேபிட்டலிசம் உருவாக காரணம். And 1789, the real event called French Revolution. இதுல என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? யாருக்கு எதிரா நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா? அங்க கொடுத்திருக்கேன். Who is the king? Louis 16. Louis 16. So King Louis 16 was assassinated and கிங்கே கொன்னுட்டாங்களா அப்படின்னு ஊரே ஷாக் ஆன தருணம். Because a king was seen as the god. And அதனால அவரையே கொன்னுட்டாங்கன்னா there is no ultimate powerங்கிறது ப்ரூவ் ஆனதுக்கான இதுதான் அடித்தளம். இதுக்கும் மார்க்சிசம்க்கு என்ன அடித்தளம்னு கேட்டீங்கன்னா, there is no ultimate god. அப்போ இப்போ உங்களுக்கு ஒண்ணு ஒரு தியரியோட உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுதா? ஒரு தியரியோட உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுதாமா? there is no center. there is no center. என்ன தியரி? போஸ்ட் மாடர்னிசம். போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம், டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், லோகோசென்ட்ரிசம், அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல. இதுதானே கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ்க்கு வித்துட்டதே. கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸோட பேசிக் என்ன? ஸ்டூவர்ட் ஹால், ரிச்சர்ட் ஹோகட்லாம் உட்காந்து சிசிசிஎஸ்ல உட்காந்து என்ன பண்ணாங்க? they wanted to uplift the working class life, the existing condition. உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ்க்கோ டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கோ பேசிக்கே மார்க்சிசம் தான். மார்க்சிசம்ல இருந்து உருவானது தான் சிசிசிஎஸ். ஏன்னா நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே லெப்டிஸ்ட். ஸ்டூவர்ட் ஹால் ஒரு லெப்டிஸ்ட், ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பேக்ரவுண்ட். ரிச்சர்ட் ஹோகட் இது ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பேக்ரவுண்ட். ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பேக்ரவுண்ட். ஸோ எல்லாருமே லெப்டிஸ்ட் திங்கர்ஸ்.
அவங்க ஈக்குவாலிட்டி பிரதர்ஹுட்னு பேசினவங்க. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், ஹெகிலியன் பிலாசபி அண்ட் டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிசம். ஸோ ரேஷனல்னா என்ன அர்த்தம்? தமிழ்ல ஆக்சுவல் டிரான்ஸ்லேஷன் என்னது? வாட் இஸ் த டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபார் ரேஷனல்? பகுத்தறிவு. பகுத்தறிவு. ஸோ பகுத்தறிவு காலம் வந்த டைம். ஸோ ஹெகிலியன் பிலாசபினா ஹெகல் அப்படிங்கிறவரை இன்ஸ்பயர் பண்ணி வந்தது. டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிசம்ங்கிற வார்த்தை பார்த்தாலே அது எக்கானமி ரிலேட்டட். டயலக்டிக்னா அங்க கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. டயலக்டிக்ஸ் இஸ் a term used to describe a method of philosophical argument. டயலெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, டயலெக்ட்னா நார்மலா ஸ்பீக்கிங் டங். ஸோ அத மாதிரி there is an argument. ஓகே, இட் இஸ் an economical argument. அதுதான் டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிசம். ஓகே, ஏன்னா பிலாசபியும் முக்கியம், ஹிஸ்டரியும் முக்கியம், எக்கானமியும் முக்கியம்னா நமக்கு இந்த ரெண்டு தான் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ். ஒன் இஸ் ஹெகிலியன் பிலாசபி. ஹெகல்னாலே ரீசன்மா. ஹெகலை நீங்க எங்க பார்த்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரீசன். பிரான்சிஸ் பேக்கன் வந்தாரா? அவர் எலிசபெத்தின் ஏஜ்ல என்ன புரட்சி பண்ணாரு? சயின்ஸ். ஏன் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இத பத்தி எல்லாம் பேசினாலும் அவரு தான். ஏன்னா நீங்க ஒரே இழுக்கிறீங்க டிராமான்னு போட்டு. ஸோ ரியாலிட்டிக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இழுத்தாரு. த சேம் வாஸ் வித் ஹெகல். இவரை இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்தவங்க தான் ரீசன் பக்கம் போனாங்க. ஸோ கார்ல் மார்க்ஸ் is a 19th century philosopher who became a part of young Hegelians. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கார்ல் மார்க்ஸ் was inspired by Hegel and later communism. அதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் சோசியலிஸ்ட் லீடர் ஆகிறாரு, ஒரு திங்கர் ஆகுறாரு. அண்ட் எந்த வருஷம் எது பப்ளிஷ் ஆச்சுங்கிறத போட்டிருக்கேன், அது இம்பார்ட்டண்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க. The German ideology in the year 1846, Communist Manifesto in the year 1848 and Das Kapital in the year 1867. அதே மாதிரி நீங்க ஃப்ரெட்ரிக் எங்கல்ஸோட அதர் ஒர்க்ஸ் கொஞ்சம் பார்க்கணும். இதெல்லாம் என்னோட எக்ஸ்ட்ரா சஜஷன்ஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது நான் கார்ல் மார்க்ஸ் ஓரளவு கவர் பண்ணிட்டேன். பட் உங்களுக்கு எங்க இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குன்னா, எங்கல்ஸ், அடோர்னோ, அப்புறம் ஆல்தூசர், ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ், இந்த மாதிரி மக்கள்கிட்ட இருந்து அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் டீடைல்டா படிச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? நான் சில ஒர்க்ஸ் மட்டும் தான் ஐ குட் பிரிங் இட் ஹியர் இன் திஸ் லெக்சர். ஐ ஹோப் ஐ வாஸ் ஆன் டைம். ஸோ சார், தேங்க்யூ கைஸ். அண்ட் இட்ஸ் ஓவர் திஸ். Any doubts you can ask me, definitely. If you didn't understand anything, definitely come over. Anything you have, Ma? Did you all get it clearly? The whole concept? Yes, sir. Yes, sir. That should be good. So, sir, வேற எதுவும் கேட்கணுமாமா? Anything doubtful? Sir, I have a doubt, sir. Sir, in the base of the cake, am I audible, sir? Am I audible, sir? A little bit low, a bit louder. Okay, sir. Sir, in the base and superstructure பத்தி சொல்லிருந்தீங்கல்ல சார், அதுல வந்து பேஸ்க்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு. பட் ஸ்டில் இன்னும் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்றீங்களா சார்? சார், இப்போ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பேஸ்ல வர்றாங்க, பட் ஸ்டில் இன்னும் வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிடைக்குமா சார்? Sure. Workers மட்டும் பேஸ் கிடையாது. The one who produces will come under base and the one who consumes will come under superstructure. Only when the point is you are exploited, உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் that belongs to a superstructure. Imagine an industry, okay, an industry where 50 workers are working, and the workers எல்லாருமே they are working for a cause, okay. அந்த காஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணும்போது they actually cement the baseல கரெக்டா கொண்டு வராங்க. But the one who gets the name is one who is on the top. He just gives them space and nothing else. The ideas, everything was with the base. So அந்த பேஸ்க்கான ரெகக்னிஷன் கிடைக்காம போறது தான் மேக்ஸிமம் எப்படி சொல்லுவோம்னா பேஸ் அண்ட் சூப்பர்ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? ஈவன் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கேட்டதுனால, ஒரு லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு லா இருக்கு, இப்போ ஐ எம் நாட் கமெண்டிங் ஆன் எனிதிங், பட் ஒரு லா படி இந்த ஏஜ்ல மேரேஜ் பண்ணணும்னு இருக்கு. ஓகே, மேரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு. இதுக்கு கீழே போனா இது மைனர்ன்னு இருக்கு. ஸோ அந்த மைனர்ல ஒருத்தர் மேரேஜ் பண்றாங்கன்னா தே வில் பி புல்ட் அண்டர் பாக்ஸோ. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறது அப்படின்னா தட்ஸ் அ லா லேடு. Okay, that's a law to follow. Even if you have your own opinion on this,
it will never matter, correct? So you are the base there, and that is the superstructure. You have to follow அப்படின்ட்டு இருந்தா that will be a superstructure. So laws are best example. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Was it convincing? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Any others? Anything? And sir, yes, ma'am. Sir, Marxism or socialism, which is better according to you? Marxism or socialism? Both has its own defects and positives. Socialism is a generalized term. Marxism is a more specific term. Socialism lends ears to all the things, which means if it is a world harmony or Indian fraternity or Tamilians, whatever it is, even for in our houses, that will refer to socialism. But in my view, Marxism has its own flaws. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் தெரியுமா, நியோ மார்க்சிசம் உருவானதுக்கான காரணமே மார்க்ஸோட சில ஓட்டைகள். ஸோ அவர் சொன்ன பிலாசபியில உள்ள சில ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அதனாலதான் மேக்சிமம் இதை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இன் திஸ் வே சோசியலிசம் இஸ் பிட் பெட்டர் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் சோசியலிசம் இஸ். Equality in religion, equality in fundamental right, equality in speech, freedom of everything, but not to go the wrong way. If it is so, then socialism could be practiced very well. We are practicing 80% socialism. Thank you, sir. Yeah, good. A practical question, finally. I'm happy. However, both questions were. Anything else? Actually, sir asked me to give you some ideas regarding net. Regarding net preparation, do you have any doubt specifically? If it's so, you can ask me. I'll try to help. Sir is there, but still, was something if you wanted to ask, particularly on any area. Okay, fine. I hope I've done my job. So, sir, are you here? Okay, then no other doubts for anyone? Sure. No, sir. Clear. Good. About the preparation also, you are doing well. All the best. Do well. Okay. Have a very good time and take care of your health first of all, and then work really harder. Make it seriously. Your efforts will definitely pay rewards. Okay. Sure. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, session was incredible. Thank you so much for your time. Thank you so much. Yeah, sure. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. Happy, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.